Hello, Namaste. Today we shall study the Ohm's law, an important law in electricity. Ohm's law was given by George Simon Ohm, a German school teacher or physicist, we can say, in 1827. He proposed the law by using the current carrying conductor and different types of resistances, and he is the discoverer of resistance, we can see. Resistance means anything that opposes the current. His law states that under constant physical condition, the current is proportional to the potential difference. Physical conditions, we mean the temperature, mechanical strain, length of conductor, area of conductor, etc. Because the temperature, mechanical strain, length, area all affect the flow of current or all change the flow of current. His major law is related with the current, voltage or potential difference and the resistance. Let us see this one by the document. Here is document, Ohm's law. Ohm's law states that, or it states that under constant physical conditions, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. Conductor means any substance that allows the current to flow or that allows the charge to flow. Just so every is the conductor. For example, iron, copper, all are conductor. And these conductors can carry the charges or current easily. According to Ohm's law, we know that the current increases with the increase of potential difference across the conductor and decreases with the decrease in current, decrease in voltage or potential difference across the conductor. For example, if you apply 2-volt battery across the conductor, the current is accordingly, and on increasing the voltage by 4 volt, say, the current increases accordingly. Here is a statement. It states that under constant physical conditions, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. यसले भन्छ भने फिजिकल कन्डिसनहरु कन्स्टेन्ट भयो भने कुनै पनि कन्डक्टरबाट फ्लो हुने करेन्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स या भोल्टेज सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। भनेको भोल्टेज बढ्यो करेन्ट बढ्यो, भोल्टेज घट्यो करेन्ट घट्यो। जस्तो भनौं, if I is the current through the conductor and V is the potential difference across the conductor, जस्तो चाहिँ I current हो र V potential difference हो भने I
पोटेन्शियल डिफरेन्स भी सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। या हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने कि और V इज प्रोपोर्सनल टु I, हामीले चाहिँ के हो भनेको V इज प्रोपोर्सनल टु I भन्न सक्छौँ, I प्रोपोर्सनल टु V भन्नु र V प्रोपोर्सनल टु I भन्नु भनेको कुरो के हो भनेको यहाँ प्रोपोर्सनालिटी साइन छ। प्रोपोर्सनालिटीले जहिले पनि इन्क्रिज और डिक्रिज बताउँछ, तर बाई हाउ मच एमाउन्ट it cannot be concluded by this proportionality। अनि यो प्रोपोर्सनालिटी हटाउनको लागि एउटा कन्स्टेन्ट राखियो के त भनेको R। R भने के हो भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स हो। यहाँ लेखेको छु मैले, वेयर R इज द कन्स्टेन्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी कल द रेजिस्टेन्स र यसको युनिट ओहम हुन्छ। सिम्बल के हो त ओमेगा हो एसआई सिस्टममा त भनेको हैन। ओहमले रेजिस्टेन्स यसरी डिस्कभर गरे हम। रेजिस्टेन्स भन्ने चाहिँ के हो भनेको कन्स्टेन्टको रूपमा डिस्कभर गरे हो त भनेको हैन। यसलाई हामी चाहिँ कने V र I को रेशियोको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। V अपॉन I भनेको के हो त भनेको R त भनेको रेजिस्टेन्स। यसको मतलब के हो त भनेको रेजिस्टेन्स जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ कने V बढ्दाखेरि I बढ्ने हो, I बढ्दाखेरि V बढ्ने हो त भनेको हैन। प्रोपोर्सनालिटीको मिनिङ नै भयो र दुईटाको रेशियो भनेको यो के हो त रेजिस्टेन्स। रेजिस्टेन्स भनेको के हो त भनेको कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो। यो डिपेन्ड गर्छ केमा त भनेको लेन्थमा, एरियामा, टेम्परेचरमा, मेकानिकल स्ट्रेन यिनीहरुमा त भनेको। अब हामीले हेर्नु पर्यो भेरिफिकेसन अफ ओहम्स ल। ओहम्स ललाई कसरी भेरिफाई गर्ने त भनेको हैन। यो भेरिफाई गर्नको लागि हामीले पहिला यसको सर्किट अरेन्जमेन्ट हेर्नु पर्यो भनेको हैन। यहाँ यो एउटा ब्याट्री हो, लामो पोजिटिभ, सानो नेगेटिभ। ब्याट्रीसँग एउटा की छ, स्विच। यो रियोस्टेट भनेको भेरिएबल रेजिस्टेन्स। यो एमिटर भनेको करेन्ट मेजर गर्ने डिभाइस र यो के हो त भनेको कुनै रेजिस्टेन्स त। यो ब्याट्री, की, रियोस्टेट, एमिटर र रेजिस्टेन्स यिनीहरू सबलाई केमा त भनेको सिरिजमा जोडिएको छ भने रेजिस्टेन्ससँग यो रेजिस्टेन्ससँग एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि भोल्ट मिटर हैन। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि भोल्ट मिटर यहाँ रेजिस्टेन्ससँग एउटा भोल्ट मिटर प्यारललमा जोडिएको। यहाँ के हो भनेको यो ब्याट्री हो, ब्याट्रीसँग की भनेको स्विच, रियोस्टेट भनेको भेरिएबल रेजिस्टेन्स, यो एमिटर र यो रेजिस्टेन्स आर सबलाई सिरिजमा जोडिएको र एउटा भोल्ट मिटर भी लाई प्यारललमा जोडिएको केसँग त रेजिस्टेन्ससँग। जहिले पनि एमिटरलाई सिरिजमा जोडिएको हुन्छ भने भोल्ट मिटरलाई प्यारललमा जोडिएको हुन्छ त भनेको हैन। हामीले यो रियोस्टेटको हेल्पले या रियोस्टेटलाई चलाउँदै दायाँ बायाँ चलाउँदै हामी यो सर्किटको करेन्टलाई चेन्ज गर्न सक्छौं। यो रेजिस्टेन्समा जो करेन्ट जान्छ त्यसले गर्दा पोटेन्शियल डिफरेन्स लाई हामी यो भोल्ट मिटर भी ले मेजर गर्न सक्छौं। करेन्टलाई एमिटर ए ले र पोटेन्शियल डिफरेन्स लाई भोल्ट मिटर भी ले मेजर गर्न सकिन्छ। हामी जब पोटेन्शियल डिफरेन्स र करेन्ट भनेको भोल्ट मिटर रिडिङ र एमिटर रिडिङको बीचमा ग्राफ ड्रा गर्छौं भने
यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको फिगर 2 को जस्तो भी र आई को बीचको ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन। यसको मतलब के छ भने यो भी र आई एक अर्कोसँग के हो त भनेको प्रोपोर्सनल हो त भनेको हैन, र यसले ओहम्स ल के गर्ने हो त भनेको भेरिफाई गर्ने हो। त्यसैगरी हामीले यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि हेर्न सक्ने हौं के त भन्दाखेरि जस्तो भी र आई को रेशियो हरेक कन्डिसनमा के हुन्छ त सेम हुन्छ, यसले पनि के हो त भनेको ओहम्स ललाई भेरिफाई गर्ने हो त भनेको हैन। यहाँ यही कुरो के हो त भन्दाखेरि हामीले लेखेका छौं टु भेरिफाई ओहम्स ल को भेरिफिकेसन मात्र भनेको हैन। टु भेरिफाई ओहम्स ल सर्किट अरेन्जमेन्ट इज मेड एज सोन इन फिगर 1। फिगर 1 मा जस्तो के त भनेको अ रेजिस्टेन्स आर, एन एमिटर ए, अ ब्याट्री and a rheostat are connected in series with a key with each other. Voltmeter is connected in parallel to the resistance R. Ammeter measures the current while voltmeter measures the potential difference. The rheostat is used to vary the current in the circuit. यो variable resistance हाम्रो एक किसिमको स्टेबलाइजर जस्तो हो जसबाट हामी के हो त भनेको रेजिस्टेन्स चेन्ज गर्न सक्छौं। रेजिस्टेन्स चेन्ज गर्दाखेरि करेन्ट चेन्ज हुन्छ, करेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स चेन्ज हुन्छ। यहाँ यही कुरो लेखेको छ विथ द हेल्प अफ रियोस्टेट द करेन्ट I is changed in the circuit and corresponding potential difference is measured by voltmeter. यहाँनिर if a graph is drawn between the current and potential difference, the graph is a straight line passing through the origin as in figure 2. It verifies the Ohm's law. हैन, यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ किने फिगर 1 मा जस्तो यो एउटा ब्याट्री हो, ब्याट्री सँग एउटा की के, रियोस्टेट आरएच, एमिटर ए, रेजिस्टेन्स आर। रेजिस्टेन्स आर र रियोस्टेट मा थोरै फरक छ। हुन त दुईटै रेजिस्टेन्स हो तर रेजिस्टेन्स आर भनेको फिक्स हुन्छ जबकि रियोस्टेट भनेको के हो त भनेको भेरिएबल हुन्छ। हामीले रियोस्टेटलाई चलाएर करेन्ट चेन्ज गर्यौं, करेन्ट मेजर गर्यौं, करेन्ट मेजर गर्दै हरेक करेन्टको लागि भोल्टमिटर रिडिङ भी के गर्यो त मेजर गर्यौं। करेन्ट आई एमिटरबाट, भोल्टमिटरबाट पोटेन्शियल डिफरेन्स भी मेजर गरे हौं। पछि हामीले फिगर 2 मा जस्तो पोटेन्शियल डिफरेन्स भी र करेन्ट आई को बीचमा ग्राफ ड्रा गरे हौं। यो ग्राफ के हो त भनेको स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन, यसले ओहम्स ललाई के गर्ने हो त भनेको भेरिफाई गर्ने हो। अर्को तरिका के पनि छ भने जस्तो भी र आई को रेशियो हरेक केसमा हेर्ने हो। यो के हो त भनेको कन्स्टेन्ट आउँछ, कन्स्टेन्ट भ्यालु आर को रेजिस्टेन्स को ले के गर्ने हो त भन्दाखेरि ओहम्स ललाई भेरिफाई गर्ने हो त हैन। हामीले हेर्नु पर्ने यही नै हो र यो एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। नाउ this much for today. Thank you.